请大家同心默祷 sama-sama doa dalam hati. Amen. 奉主耶稣基督圣名会前领诗，请大家翻开赞美诗第49首。Sila lihat kirum bilangan 49. 49, 49. Tiga pertama. 深夜何其有我，我心何时美，我还给了比我真结果，当作荣耀光辉走入我心内，黑暗有个风门都向我，走去高高塔上的为拯救我，为拯救我，为拯救我，走去高高塔上的为拯救我，在死时我灭亡。第二节 kedua. 曾经救济罪人到来主面前，有只是自由点真可怜，不问慈爱声音，内心的畅快，我因为你活在神面前，走去高高塔上的为拯救我，为拯救我，为拯救我，走去高高塔上的为拯救我，在死时我灭亡。第三节 ketiga. 何等奇异慈爱走向我生命，逆天将是主我感谢神，为使我们拯救走眼睛苦悲，赞美我在生命中工程，走去高高塔上的为拯救我，为拯救我，为拯救我，走去高高塔上的为拯救我，在死时我灭亡。请大家再翻开赞美诗第287首。Sila lihat lagi kirum bilangan 287. 287, 287. Tiga pertama. 甘心甘心为主耶稣落幕，做个圣歌那个耶和华，无论何时大路分派我们，都有欢喜去走无难色，为耶稣努力，我们欢喜去，我们欢喜去。为耶稣努力，此生乃做工之地。第二节 kedua. 欢喜欢喜，我们宣传福音，愿主自由爱我们是人，基督耶稣实现在世界上，救赎罪人，恩典何等深。为耶稣努力，我们欢喜去，我们欢喜去，为耶稣努力，此时乃做工之地。第三节 ketiga. 温柔温柔，服从耶稣命令，真心跟从大地交从前。引导世人来救神的羔羊，羔羊赐去罪孽的永生，为耶稣努力，我们欢喜去，我们欢喜去，为耶稣努力，此时乃做
请大家再翻开赞美诗第78首。Sila lihat lagi Kidung Bilangan 78. 78, 78. Tiga pertama. 在人背的死，我救主耶稣，我是在心目里，我主耶稣，我口开祝福我，只想是人的门开启过，祝福我那眼前总为我zan记，祝福我总能都来起死的神，祝福我，祝福我，哈利路亚，祝福我。 Dia jet kedua. 主必定不感受，我救主耶稣，死去过赎心情，我主耶稣，我口开祝福我，主像是人的门开启过，祝福我那眼前总为我zan记，祝福我总能够来起死的神，祝福我，祝福我，哈利路亚，祝福我。 Di jet ketiga. 生死全灭远说，我求主耶稣，我不能再拘谨，我主耶稣，我口开祝福我，就像是人的门开启过，祝福我那眼前总为我zan记，祝福我总能够来起死的神，祝福我，祝福我，哈利路亚，祝福我。请大家再翻开赞美诗第149首。Sila lihat lagi Kidung Bilangan 149. 149, 149. Tiga pertama. 因着那个美喜乐和主面，欢喜在主有求不必主，福是个全美平安的福乐，欢喜在主有求不必主，欢喜欢喜，平安稳妥无论穷途。欢喜欢喜欢喜，在主永久不必主。 Dia jet kedua. 许多的艰辛苦处处难去，欢喜在主永久不必主。越走越光明，如越这东西，欢喜在主永久不必主。欢喜欢喜，平安稳妥无论穷途。欢喜欢喜欢喜。
三节ketiga. 我不只为献一不由必求，安息在主永久不必足，救主众都在我必乐荣光，安息在主永久不必足，安息安息，平安稳妥无论穷途。安息，安息，安息，在主永久不必足。请大家再翻开赞美诗第112首 Sila lihat lagi Kidung Bilangan 112 112 112. Tiga pertama. 我愿跟随我主走，无论走何路。我在快乐之地，我在永固之处。只有救主引领我，愿时刻跟随主。一路跟随，直到天国生命树。跟随，跟随，我愿跟随救主，无论在何地方，我愿跟随主。跟随，跟随，我愿跟随耶稣，无论何处，我必跟着不止步。 Tiga ayat kedua. 我愿跟随我救主，无论走何路。我与狂风暴雨，我与荆棘漫途。你主亲手引领我，总不怕各灾祸。一路跟随，直到天国生命河。跟随，跟随，我愿跟随救主，无论在何地方，我愿跟随主。跟随，跟随，我愿跟随耶稣，无论何处，我必跟着不止步。 Tiga ayat ketiga. 我愿跟随我救主，无论走何路。我心灵常与主同住，永得坚固。我所当走一生路途，主指引真诚，至终得到主所应许征服了。跟随，跟随，我愿跟随救主，无论在何地方，我愿跟随主。跟随，跟随，我愿跟随耶稣，无论何处，我必跟着不止步。感谢主领诗到此，哈利路亚。向太感祷。 Sama-sama doa dalam hati. 阿門。奉主耶穌聖名開始我哋晚上嘅聚會。 Dalam nama Tuhan Yesus memulakan kebaktian malam. 我哋首先來頌詩。 Sama-sama kita nyanyi kidung 220首。 220.
哋首先一同跪下禱告。 Pertama-tama kita sama-sama memanjatkan doa. 禱告中我哋求主耶穌來帶領我哋萬桑嘅慈惠。 Dalam doa kita memohon agar Tuhan Yesus memimpin kebaktian malam ini 接觸在聖經中裏邊我哋嘅人同道理。 melalui Alkitab, kebenaran dalam Alkitab, 使到我哋每隻弟兄姊妹在信仰上都得以操守。 agar semua saudara-saudari dapat dibangunkan, 有一種屬靈嘅智慧， agar kita mempunyai hikmat rohani 也有一種屬靈嘅能力， dan juga mempunyai kekuatan rohani 繼續來去奔跑我天國嘅道路， untuk meneruskan perjalanan ke surga, 來去做上我哋得救嘅功夫。 agar kita dapat menjayakan keselamatan kita, 將來能夠得以坦然有機嘅能夠進入到神嘅榮耀中， agar kelak tanpa ketakutan kita dapat masuk ke dalam kemuliaan Tuhan, 來去享受神來賜俾我哋永遠嘅福樂。 agar kita dapat menikmati kebahagiaan yang kekal. 我哋一同跪下禱告。 Sehati sejiwa kita panjatkan doa. 奉主耶穌聖名禱告，哈利哈利。 阿門。
再次來去問候我哋弟兄姊妹大家晚上平安。 Sekali lagi saya sampaikan salam sejahtera dan selamat malam kepada semua saudara-saudari. 在晚上我哋繼續用聖經嘅道理來去做信仰嘅勉勵。 Malam ini kita teruskan mengguna kebenaran Alkitab sebagai nasihat. 晚上我哋嘅題目就係人生隨時必然患難。 Di tajuk malam ini ialah kehidupan manusia tetap mengalami kesusahan. 我哋要請看約伯記， Kita rujuk di kitab Ayub. 約伯記嘅第5章。 Kitab Ayub pasal ke-5. 約伯記第5章我哋看第7節。 Ayub pasal ke-5 ayat ke-7. 第7節， Ayat ke-7. 人生隨時必然患難。 Melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya. 如同火線飛騰。 Seperti bunga api berjolak tinggi. 我係在約伯記裡面一句好出名嘅經文。 Ini merupakan ayat suci yang sangat terkenal dalam kitab Ayub. 約伯講，聖經講，人生隨時必然患難。 Alkitab mengatakan manusia tetap menimbulkan kesusahan bagi dirinya. 咁人生像乜嘅呢？ Bagaimana keadaan kehidupan manusia? 講超好像火線飛騰。 Seperti bunga api berjolak tinggi. 乜嘅喊做火線飛騰呢？ Apakah yang dimaksudkan bunga api berjolak tinggi? 我哋要細嘅時候， Waktu kecil, 記者小朋友好中意為咗一切。 beberapa kawan-kawan akan berkumpul bersama. 我哋要把一隻柴堆起來， Kami mengambil kayu-kayu 然後點火燒燭， dan juga menyalakan api. 把嗰個火辣啦，或者講在某些地方捉到嘅東西啦。 Dan telah mengambil yaitu dapatan dari sungai. 我哋要將佢處理，然後放在火堆上嚟去燒燭嚟食。 Kami bersihkan kemudian panggang di atas api dan makan. 咁我哋到木柴你燒起佢嘅時候， Kita tahu apabila kayu itu apabila dibakar 佢就會產生一些火花。 akan timbulnya bunga api. 我哋當嗰種火花係某一隻持續叫做焚飛嘅。 Ya, kita tahu bunga api itu dia tidak teratur. 唔要講你在當中佢要刻意避開佢，唔要碰到你啦。 Dia tidak akan mengelakkan kita walaupun kita berada di tepi. 嗰度火燒燭以後，嗰度火起來，佢之後隨意飛騰啦。 Apabila api itu yaitu kayu itu dibakar, maka bunga api itu terbang ke sana sini. 所以嗰種火線之後噴到四周圍嘅地方。 Sehingga bunga api itu berjolak ke merata tempat. 咁因為有幾隻小朋友在當中四周圍， Disebabkan di situ ada beberapa orang kanak-kanak. 所以當嗰種火線飛騰嘅時候， Apabila bunga api berjolak tinggi, 好有可能就飛在你嘅皮膚上， mungkin dia terkena kulit kita, 更容易就可能喺變燙傷。 maka akan sakit atau luka. 或者飛在你嘅衫。 Ataupun bunga api itu terkena pada baju atau pakaian 你買 kita. 件靚衫可能就燒到一隻窿仔啦。 Kalau baju itu, pakaian itu yang baru mungkin berlubang. 所以我哋約伯記同我都講到人生， Maka dalam kitab Ayub membincangkan tentang kehidupan manusia. 讓人生唔係一帆風順嘅。 Jadi kehidupan manusia itu tidak akan terus lancar. 我哋中文講係中文聖經講必天造孽患難。 Dalam kitab bahasa Cina mengatakan dia tetap akan menemui kesusahan. 患難係好痛苦嘅事情。 Kesusahan itu sesuatu yang sangat menderitakan. 冇乜嘅人想承受患難嘅。 Tidak ada seorang pun yang suka akan kesusahan. 患難突然來臨，然後想逃脫。 Apabila kesusahan itu tiba-tiba datang, kita sangat ingin mengelakkannya. 我哋人此時稍稍講，寧可易發生，也冇危發生。 Kalau kita agak mementingkan diri, kita rasa kesusahan itu biarlah pada orang lain, jangan
timpa kita sendiri. ท่านให้ตรงฟันนั้นนิ่ม當然係從諸天去嘅。 Tetapi seseorang itu mengalami kesusahan memang yang sudah ditetapkan. 義相頭別分นั้น行喺別天念當義。 Sungguh pun kita mau elak daripada kesusahan, tetapi kesusahan itu tetap akan menimpa kita 所以 juga. 約伯記嘅第5章第7節就俾我知道講義相頭別分นั้น。 Jadi di dalam kitab Ayub pasal 5 ayat 7 mengatakan seseorang itu ingin elak daripada kesusahan. 一個善把嘅目標顧天開，義相頭別也係冇辦法頭別嘅啦。 Kalau Tuhan telah menentukan sasarannya itu, kalau kita mau elakkan pun tidak akan terjadi. 我哋看約伯記， Kita rujuk lagi Ayub. 約伯記嘅14章， Ayub pasal 14. 14章嘅第1節， Pasal 14 ayat 第 1. 1節， Ayat 1. 因為夫人所生，日子短壽，都有患難。 Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. 我喺約伯記裡面比較出名嘅一句話啦。 Ini juga merupakan ayat suci yang sangat terkenal dalam kitab Ayub. 我哋都係媽媽所生出嚟嘅啦。 Kita semua dilahirkan oleh ibu kita. 唔可能要任何一責任係例外嘅吧？ Tidak ada kecualian. 所以約伯記講，因為媽媽所生嘅。 Jadi di dalam kitab Ayub mengatakan manusia yang lahir dari perempuan. 媽媽生我哋下來以後嘅日子呢？ Apabila selepas ibu kita melahirkan kita, 約伯記講要短同埋要壽。 seterusnya itu dalam kitab Ayub mengatakan hari-hari ini singkat umurnya dan penuh kegelisahan. 每責人出世生出嘅時間上都感嘆我哋人嘅歲數好短好少。 Setiap orang yang lahir di dunia ini akan mengeluh bahwa umur yang kita hidup di dunia ini sangat singkat sahaja. 看約瑟在埃及做宰相嘅時候， Sewaktu Yusuf menjadi penguasa di Mesir, 佢一時要成功嘅啦。 pada masa itu dia sudah mencapai kejayaan. 佢要把家庭全部帶來埃及。 Dia ingin memindah atau membawa sekeluarganya datang ke Mesir. 所以後來雅各來嘅啦， Kemudian Yakub sampai ke situ. 一家大細70人後一同來到埃及。 Seisi keluarganya jumlah ada 70 orang telah tiba di Mesir. 因為約瑟現在就法老王嘅總前。 Disebabkan Yusuf merupakan pegawai yang sangat setia bagi Firaun. 同時要後年要幫佢鬥法老嘅。 Dia boleh membantu, dia membawa banyak bantuan bagi Firaun. 當然後頭嘅就法老王嘅歡心啦。 Memanglah Firaun suka akan dia. 聽到約瑟嘅爸爸來去， Jadi apabila dia mendengar bahwa ayah Yusuf sudah sampai di sana, 特別揀咗時間嚟就經嘅雅各。 telah mencari satu masa yang khas, yaitu bawa memanggil Yakub. 當法老王呢度嘅雅各嘅時候， Apabila Raja Firaun bertemu dengan Yakub, 我就法老王就問人雅各老人家你幾多歲數啊？ maka Raja Firaun pun bertanya kepada Yakub, berapa umurmu? 雅各講我嘅年歲就147歲啊。 Jadi Yakub berkata, aku sudah mencapai 147 tahun. 他嘅日子係好短壽嘅啦。 Nama hari-hariku ini sangat singkat. 一個老嘅祖先比較， Kalau berbanding dengan nenek moyangnya 老嘅祖父亞伯拉罕， dan yaitu berbanding dengan datuknya Abraham 老嘅父親就以撒比較， dan juga berbanding dengan ayahnya Ishak, 也確實147係比較短嘅啦。 tetaplah 147 tahun itu agak singkat. 但係相較我哋電能人嘅歲數嚟講， Tetapi kalau banding dengan umur manusia sekarang, 147歲又算係長壽啦。 147 tahun itu sudah dikira panjang umur. 因為摩西同我都講人一生嘅歲數係70啊。 Sebab Musa mengatakan bahwa seumur hidup manusia itu 70 tahun. 一個強壯佢到80，
Kalau sehat boleh mencapai 80 tahun. 所以今日永遠有可能要發到80歲。 Jadi hari ini kalau orang dapat mencapai usia 80 tahun, 偏偏人都有講，哇，老人家你好有福氣啊！ tetap ada orang lain mengatakan engkau sangat bahagia. 人哋叫發到80歲係一種神嘅恩典。 Boleh capai umur lebih 80 tahun itu adalah kasih karunia dari Tuhan. 嘅自家本人有可能有感謝神啦。 Dia sendiri pun mungkin dia akan bersyukur kepada Tuhan. 感謝神俾我發到80歲。 Bersyukur kepada Tuhan karena mengizinkan aku hidup sampai 80 tahun. 已經達到聖經嘅標準啦。 Sudah sampai standar di dalam Alkitab. 接下來一啲時間就係親佢啦，冇一半啦。 Yang masa-masa yang tinggal itu sudah adalah yang untung bukan rugi. 人大你係70也好，80也好。 Jadi usia manusia itu biar mencapai 70 tahun maupun 80 tahun. 140也好，或者180也好。 140 tahun maupun 180 tahun. 但係對約伯嚟講， Bagi Ayub, 日子短少， usianya itu umur itu singkat saja. 同時多要即係講，其中好多時候就係唔好嘅時間嚟啦，患難日子。 Dan penuh kegelisahan. Ini bermakna banyak masanya ada kesusahan. 跟人生在世，做乜嘅又充滿勞苦嘆息呢？ Mengapa hidup manusia ini penuh dengan kesusahan dan juga kekeluhan? 最根本性嘅問題， Masalah paling dasar 就喺人在罪裡面啦。 yaitu manusia hidup di dalam dosa. 吃住亞當夏娃嘅犯罪， Jadi nenek moyang Adam dan Hawa telah berbuat dosa, 帶俾我哋人生充滿好多嘅勞苦勞受罰。 telah membawa banyak kesusahan, kekeluhan kepada hidup manusia. 所以罪係我哋人生勞苦受罰嘅結果。 Jadi dosa adalah yaitu kesudahan manusia yaitu penuh dengan kegelisahan. 所以人一出世， Dan seseorang itu sejak dilahir 就係生老病老死。 dia hidup, dia tua dan sakit dan mati. 每一集嘅過程， Setiap proses itu 都係連接不斷嘅一種苦難嘅來臨。 memang adalah kesusahan demi kesusahan. 對一隻家庭嚟講，生多人係好啊，歡樂嘛。 Bagi sesuatu keluarga, kelahiran itu adalah perkara yang baik, yang menggembirakan. 尤其係我就阿公阿婆嘛， Terutama bagi datuk dan nenek 甚至一個丈夫， dan juga suami. 對佢都講咧，要先生命就係我家族嘅盼望。 Bagi mereka ada kelahiran yang baru, itu adalah pengharapan 因 keluarganya. 為隻家庭不聽啊，就個冇曉胎嘛。 Sebab yaitu sesuatu keluarga itu kalau nasibnya tidak baik ialah tiada keturunan. 對我家庭渺小人嚟講，我哋得歡樂時候嘛。 Jadi bagi sesetengah keluarga inilah masa-masa kebahagiaan. 但係人冇想過生一陣人呢？ Tetapi adakah pernah kita pikirkan orang yang dilahirkan itu 生產啊，本身就係一隻我講一種賭博啦。 ya melahirkan anak itu memanglah ada orang mengatakan seperti berjudi. 快退叫責任啦，從日過程中又發生乜嘅事情又意外。 Ya, dia mengandung selama 9 bulan, tidak tahu apa yang akan terjadi. 冇人敢保證同埋醫療嘅結果。 Tidak ada orang berani menjaminkan apakah kesudahan atau akibatnya. 所以對於生產一隻人嚟講，佢本身就係面臨一種苦難。 Bagi orang yang mau melahirkan anak, dia memang mengalami kesusahan. 當然對於我隻太太嚟講，生產又係一種使命啦。 Jadi bagi seorang istri melahirkan anak juga merupakan satu amanat 因為愛， sebab ada 因為 kasih 主要是嘅愛， dan kasih Tuhan Yesus 因為對丈夫嘅愛， dan juga kasih terhadap suaminya 同時對我隻家族嘅期待， dan juga harapan bagi keluarganya. 佢願意面對我隻
生老死嘅選擇。 Dia rela menghadapi masa hidup atau mati. 所以女人懷孕本身就係一種苦難嚟嘅。 Maka seseorang perempuan itu mengandung memanglah salah sejenis kesusahan. 他呢神係用應許， Tetapi Tuhan telah berjanji, 雖然在苦難中， sungguh pun berada dalam 但 kesusahan, 係敬畏神嘅婦人可以在生產上得救。 tapi orang yang takut akan Tuhan dapat diselamatkan sewaktu dia melahirkan 喺 anak. 人生下來，當然以後參參老嘛， Memang seseorang itu apabila dilahirkan kemudian secara perlahan-lahan dia akan menjadi tua juga. 頭髮要轉白， Jadi dia akan beruban. 嘅就面貌嘅面上有好多皺紋， Mukanya akan berkedut-kedut. 要發現講身體各種嘅機能，嗱一種力量都要衰敗，參參衰敗。 Kekuatan tubuh badannya semakin menjadi lemah. 跟人老去後自然就要嗰種偏痛產生啦。 Jadi apabila seseorang itu sudah lanjut usia, memanglah secara perlahan dia akan jatuh sakit. 一時一刻又覺得唔舒服，一時又覺得好像有疼痛， Kadang-kadang sini sakit, kadang-kadang sana sakit pula. 雞要偏，當然就要面對死咯。 Jadi kalau sudah sakit, terpaksalah kita menghadap kematian juga. 死亡亦係人生最好嘅歸宿。 Jadi kematian itu adalah itu arah yang terakhir bagi hidup manusia. 所以自從亞當出嚟以後， Sejak Adam telah dikeluarkan, 人嘅出生就發在各種唔好嘅環境裡面。 jadi kelahiran manusia itu senantiasa berada dalam keadaan yang tidak baik. 譬如講罪惡， Misalnya dosa, 譬如講情慾， keinginan hawa nafsu, 譬如講貪心唔知足， yaitu tamak dan tidak pandai rasa puas. 譬如講貧窮， Dan contohnya kemiskinan, 譬如講結心仇恨。 kemarahan, dan juga yaitu ke dendam. 以目前嘅我哋面對嘅環境，當然係要偏痛偏突。 Bagi keadaan sekarang ini ada lagi penyakit, ada virus. 咁但係我哋嘅事業，在順利唔順利， Biar pekerjaan kita dalam keadaan yang lancar atau sebaliknya, 或者我哋身體健康唔健康， ataupun tubuh badan kita sehat atau tidak. 一般人面對唔好嘅時候，唔好嘅環境嘅時候， Biasanya manusia menghadapi keadaan yang tidak baik, 心中都有感覺到驚慌， jadi hati akan rasa khawatir, cemas, 有覺到冇辦法冇能力， rasa tidak berdaya, 心中有痛苦， hati rasa menderita, 有失去勇氣去擔當。 kehilangan keberanian untuk menanggungkan segalanya. 一個春一個時候， Kalau dalam masa-masa ini 我哋仍然行喺冇辦法專心來去依靠神。 kita masih lagi tidak membalikkan langkah untuk bersandar kepada Tuhan. 呢個時候，我哋嘅信心一個動搖， Kalau pada masa itu iman kita bergoyah, 向讓我哋落在一隻驚態嘅不安當中。 kita akan terjatuh dalam satu keadaan yang lebih khawatir. 又進入到另外一隻驚態嘅痛苦裡面去。 Kita akan jatuh ke dalam satu keadaan yang lebih susah dan menderita. 相對嘅 Sama juga 相對嘅相反嘅 sebaliknya, 一個呢個時候，我哋可以把心安靜下來， kalau pada masa ini kita dapat menenangkan hati kita, 要專心依靠神， kita dengan sepenuh hati bersandar kepada Tuhan, 我哋就能夠克服目前嘅困難。 maka kita akan dapat menangani segala kesusahan atau masalah. 所以基督徒在呢個時間上， Jadi umat Kristen hidup di dunia ini, 就係愛學校一件屬靈嘅功課， yaitu haruslah kita tahu satu, yaitu perkara rohani. 將我哋嘅眼目單仰望在主耶穌基督嘅身上。 Haruslah mata kita
pandang menuju pada Tuhan Yesus. 我哋對神嘅話要有一種信心， Jadi haruslah kita beriman terhadap firman Tuhan. 堅堅來捉緊神情嘅對我哋所講嘅應許。 Kita peganglah kuat-kuat janji Tuhan 即 kepada 使我 kita. 哋面對突然而來嘅苦難， Walaupun kita mau menghadapi yaitu kesusahan yang tiba-tiba 我哋 menimpa 都能夠 kita, 用勇敢嘅心來去面對呢種苦難。 maka kita tetaplah ada hati yang berani untuk menghadapi kesusahan-kesusahan ini. 靠主啊來去解決佢， Bersandar kepada Tuhan untuk menyelesaikan masalah 靠 ini. 主來去超越呢種各種不利嘅環境。 Dan kita bersandar kepada Tuhan dapat melampaui segala keadaan. 在呢詩篇裡面， Dalam kitab Mazmur, 詩篇嘅23篇。 Mazmur pasal 23. 23篇俾我哋每集基督徒心中有後體嘅安慰嘅。 Mazmur pasal 23 membawa penghiburan kepada setiap umat Kristen. 我都讀呢個詩篇嘅23篇。 Mazmur pasal 23 23篇嘅第4節， ayat keempat. 第4節， Ayat keempat. 我雖然行過試驗嘅幽谷， Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelaman, 我也不怕走開。 aku tidak takut bahaya. 做乜雞不怕呢？ Mengapa tidak takut? 因為你老我同在， Sebab engkau bersertaku, 我嘅裝， gadamu, 我嘅竿， tongkatmu. 都安慰佢我啦。 Itulah yang menghibur aku. 我詩篇23篇係體會嘅詩歌。 Mazmur pasal 23 merupakan Mazmur Daud. 當然又係佢嘅禱告。 Ini juga merupakan doa Daud. 佢幫嘅詩歌整理下來， Dia telah menyusunkan Mazmur ini 存了到我就獻劍嘅詩胎，變千萬萬基督徒嚟誦讀。 telah disimpan sampai masa kini dibaca oleh berjuta-juta umat Kristen. 好多弟兄姊妹喺苦難當中， Ramai saudara-saudari yang ada dalam kesusahan 因為出於信心體會嘅一種詩篇， karena ada Mazmur Daud yang penuh iman ini. 在我哋苦難當中得到一種力量來去面對苦難。 Sehingga dalam kesusahan menerima kekuatan dan dapat menghadapi segala 所以 kesusahan. 第4節我體會銀龍講， Di ayat keempat Daud berkata, 讓我雖然行過試驗嘅幽谷， sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelaman. 體會係神合乎神心意嘅人。 Daud seorang yang berkenan kepada Tuhan. 佢以後也係愛嚟做以色列嘅王。 Dia juga akan menjadi Raja Israel. 睇你從人強時候嘅嘢就體會緊人生嘅呢程必唔係幾順利嘅啦。 Tetapi pengalaman Daud semasa usia mudanya itu tidak begitu lancar. 佢多見人種搖翻。 Dia mengalami banyak kesusahan. 對體會嚟講當然係好嘅啦。 Bagi Daud itu memang adalah yang 因 baik. 為聖經耶利米亞講嘛， Sebab dalam Alkitab Yeremia mengatakan, 年少時負軛人係好嘅。 jadi orang muda yang memikul kuk itu adalah baik. 因為年輕人失去經驗嘛， Sebab 缺少經驗。 orang muda itu kurang pengalaman. 一個有各種嘅環境一種難題臨到佢去從中佢有好多嘅學習。 Kalau ada banyak masalah dan juga kesusahan yang menimpa dia, dia ada peluang untuk belajar. 當生活中習慣性嘅面對一種苦難之後， Selepas kehidupannya sudah biasa menghadapi kesusahan, 將人生嘅閱歷最後豐富。 maka pengalaman kehidupan manusia dia semakin bertambah. 往後遇到同樣嘅事情，佢唔要驚慌。 Kemudian hari apabila menghadapi masalah yang sama, dia tidak akan merasa cemas 因為 lagi. 佢從樣經歷當中已經得到一種特性嘅秘訣。 Sebab dalam pengalaman-pengalaman yang lalu itu dia telah mendapat rahasia untuk mendapat kemenangan. 佢當然經歷一種試驗谷也好痛苦嘅啦。 Memanglah kalau mengalami keadaan dalam kegelaman itu memanglah sungguh menderita. 也係好狂嘅啦。 Pandai takut juga. 睇會想法講我叫我唔狂，
Tetapi sebaliknya Daud berkata, aku tidak takut. 唔狂係因為佢有方法， Dia tidak takut sebab dia ada caranya. 呢個方法咩人嘅方法， Cara ini bukan cara manusia, 係來自神嘅一種方法。 melainkan cara ini adalah datang dari 講 Tuhan, 義老危同齊， yaitu engkau berserta aku. 神嘅杖、神嘅竿常常安慰佢。 Gada Tuhan dan tongkat Tuhan senantiasa menghiburkan dia. 我哋在順利嘅時候Kita bila berada dalam keadaan yang lancar, 我哋老神嘅隻金錢又比較淡薄， jadi perhubungan kita dengan Tuhan itu lebih tipis. 又個唔有依靠神， Kita lebih tidak pandai bersandar kepada 唔 Tuhan. 有講從愛老神同在啦， Kita tidak akan senantiasa mau berserta dengan 因為 Tuhan. 你富貴， Sebab kita ini kaya, 因為你好聰明， sebab kita 因 pandai, 為你才華有才華， kita bijak dan berpotensi. 你嘅事業之後睇後辦喺親切， Pekerjaan kita sangat berjaya dan menguntungkan banyak uang. 所以要靠神嘅心又比較減少。 Maka hati yang bersandar kepada Tuhan akan semakin berkurang. 當然神嘅同在有減少咯。 Memanglah penyertaan Tuhan itu turut berkurang. 你在信嘅時候，讓人maka又長老你同在。 Jadi yang kita ke waktu dalam keadaan yang lancar, siapa yang senantiasa menyertai kita? 就係想從人身上得到些利益經驗啦。 Yaitu orang-orang yang ingin mendapat keuntungan daripada kita. 所以你成功嘅時候你富貴嘅時候然後容易讓你同在啦。 Jadi waktu kita dalam kejayaan dan dalam keadaan yang kaya, banyak orang suka mengikuti kita. 而就係我哋一句話所講嘅一種朋友，因為朋友即係照育朋友。 Jadi ada pepatah mengatakan kawan yang bagaimana, yaitu kawan yang makan minum dan juga makan daging, 即係從相約在一齊，吃吃喝喝健康。 yaitu senantiasa berkumpul, bertemu, makan dan minum. 可以同歡樂。 Boleh sama-sama bersukaria. 但係在你發難嘅時候，未必叫一種嘅朋友啦。 Tetapi sekiranya kita berada dalam kesusahan, tidak semestinya dia mau menjadi kawan kita lagi. 跟在生活中永遠都照育朋友也好嘅啦。 Jadi dalam kehidupan harian kita, kadangkala ada kawan-kawan yang teman kita makan minum, baik juga. 因為佢可以成為我哋生活嘅一種調劑。 Maka dia boleh menjadi satu hiburan dalam kehidupan kita. 如果唔係，你嘅成功要留哪行人來分享呢？ Kalau bukan sedemikian, bagaimana kita dapat mengkongsikan kejayaan kita? 哪行人知道你富貴？ Siapa yang tahu kita ini kaya? 所以當你有錢，請朋友識你還錢，你覺得好唔同啦，好有榮耀感。 Jadi apabila kita kaya, kita belanja kawan-kawan makan, maka kita rasain kita ini sangat berjaya. 你做事業做事情好有方法，好成功。 Kita melakukan kerja, kita pandai dan berjaya. 太棒人，太把老闆打擊人。 Nah, begitu banyak yaitu kawan-kawan yang akan datang 一種伙計下屬一出一係，同人睇腳。 dan juga orang bawahan kita, pekerja-pekerja kita suka memuji, mengangkat kaki kita. 將獻出人嘅能力，留事情一種成就感啊！ Ini baru dapat yaitu menunjukkan kekuatan kita dan juga rasa berjaya bagi diri kita. 如果冇而且成功咗冇人去傾聽人嘅工作，人嘅研究攞成就從哪行來呢？ Jadi kalau dalam kejayaan tidak ada orang yang mengakui, menghargai kita, maka bagaimana kita dapat merasai kejayaan kita? 所以在生活中有時要有一種照育朋友啊，也係要嘅價值嘅啦。 Jadi memanglah dalam kehidupan harian kita kadang-kadang ada kawan-kawan yang teman kita makan minum itu memang ada 但 nilainya. 係我哋每隻人心中會打算， Tetapi setiap orang haruslah ada rancangan. 我哋心中會有一隻EP， Dalam hati kita harus ada persediaan. 即係因為花無百日紅嘅， Sebab
bunga itu tidak tetap berkembang. 你點解人成功？ Sekarang kita begitu berjaya, 你人富貴，人有能力，人有才華。 kita begitu kaya, kita berkeupayaan. 終究有一日，一種逆境要來到。 Tetapi pada satu hari nanti tetaplah keadaan yang tidak lancar itu akan datang. 一種環境臨到嘅時候，你就冇期待一些朋友要幫你啦。 Jadi apabila keadaan yang tidak lancar menimpa kita, janganlah kita pikir kawan-kawan yang dahulu itu akan membantu kita. 我哋知道有時候佢唔容易啦，我都同妻啦。 Maka haruslah kita tahu pada ketiga ini kawan-kawan ini bukan senang mau bersama berserta kita. 好似就像我講聖經嘅約伯一樣， Sama seperti Ayub yang kita ceritakan tadi. 佢出苦難當中， Waktu dia dalam kesusahan, 佢有老嘅朋友回憶盡過去嘅成功。 dia bersama dengan sahabatnya merenungkan kejayaan masa dahulu. 約伯辯論辯駁嘅都反駁嘅都講，我有咩失敗過，我有咩遠人失敗，我有成功過呀。 Jadi Ayub dia mengatakan kepada sahabatnya dia bukan gagal sahaja sebab dulu dia pernah berjaya. 我嘅榮耀，我嘅成就，也好像我都一樣啊。 Kehormatannya dan kejayaannya itu juga sama seperti kamu. 從前我嘅榮耀老成就，甚至係太過我哋。 Pada masa dahulu kehormatan, kejayaan aku ini ada lebih daripada kamu. 喺時候我係好多朋友嘅， Pada masa itu saya banyak kawan-kawan. 但係點解呢？ Tetapi sekarang 我哋看約伯記， kita rujuk di kitab Ayub. 約伯記嘅19章， Ayub pasal 19. 約伯記19章嘅13節， Ayub pasal 19 ayat 13. 13節， Ayat 13. 佢把我指向各在暗處。 Saudara-saudaraku dijauhkannya daripadaku. 我得記係哪人呢？ Siapakah dia? 當然係神啦。 Yaitu nya itu ialah 因 Tuhan. 為約伯嘅時候心態有啲我就唔平衡啦。 Sebab pada masa itu hati Ayub tidak seimbang lagi. 用佢把我指向隔開。 Katanya saudara-saudaraku dijauhkannya daripadaku. 使我所認識前人老我生疏。 Dan kenalan-kenalanku tidak lagi mengenal aku. 呢種朋友兄弟本來好好啊嘛，點解所有人唔見面唔講話啦？ Kawan-kawan atau saudara-saudaranya dahulu baik dengan dia, tetapi sekarang menjauhkan dengan dia dan tidak mau berbicara dengan dia lagi. 你慢性病嘛， Sebab dia penuh dengan penyakit. 你事業失敗嘛， Sebab pekerjaannya sudah gagal. 朋友也知道啊， Nah, sahabat-sahabatnya semua tahu. 親屬也知道啊。 Saudara-saudaranya pun semua tahu. 哎呀，佢打電話來啊， Dan dia meneleponnya. 冇接喎。 Jangan sambut teleponnya. 佢點解打來要可以好講一個你冇錢啊？ Kalau dia sekarang dia telepon, memanglah dia akan tanya, kamu ada uang lagi? 你佢交通嘅公司，有基金啊來救下我冇？ Boleh bagi sedikit modal untuk menyelamatkan aku 所以 ini. 朋友加呢種兄弟都老而生疏啦。 Maka sahabat-sahabat, saudara-saudaranya itu semua menjadi tidak kenal kepadanya. 14節， Ayat 14. 親戚啊都老捱團戚啦。 Dan kaum kerabatku menghindar. 親密嘅朋友都忘記，然後忘記都係故意嘅啦，故意忘記啦。 Dan kawan-kawanku melupakan aku. 親密朋友嘛，你係忘記人名咧？ Jadi kalau kerabatnya itu takkan akan lupa namanya. 幾十年朋友嘛， Kawan-kawan sudah berpuluh-puluh tahun. 冇講嘅真名啦，連花名都知啦。 Jangan bilang nama benar, nama yaitu nama susu pun dia tahu. 睇點解咧？故意，哎呀，唔知啊，唔識佢啊，哪人嚟啊？ Sekarang dia sengaja lupa dan tidak mengenalnya. 又是係哪人咯？ Siapakah Isai? 你睇為哪人咯？ Siapakah Daud? 故意唔認得嘛？
sengaja yaitu tidak mengenal. 拿伯唔知道大衛咩？ Kakak Nabot itu dia tidak kenal Daud. 大家同一隻支派啊嘛， Semua di bawah satu suku. 都係猶太支派， Semua di bawah suku Yahuda. 過去都時常見面啊嘛。 Dahulu memang senantiasa bertemu 點啊 muka. 也是那樣咯，大衛那樣咯， Sekarang dia tanya pula siapakah Isai, siapakah Daud. 忘記咗咯，唔識記咯。 Sudah lupa dan tidak kenal dia lagi. 15隻， Ayat 15. 將基記在屋下留事兒啊，都看捱後窗愛人啊。 Anak samang dan budak perempuanku menganggap aku orang yang tidak dikenal. 我呼喊僕人， Aku dipandang mereka orang asing. 誰用橋來去橋記， Sungguh pun aku memanggil budakku. 殊不知我同僕人好像豬一樣啦。 Nah, tetapi tidak sangka hamba ini seperti Tuan, 即係謀梯謀些啦， yaitu tidak pandai 一 menghormat, 種倫理顛倒， sudah tidak beretika lagi. 叫基本甚至用橋啊，佢都係唔答啦。 Dia bertanya sehingga dia menyahut pun dia tidak menjawabnya. 17隻， Ayat 17. 叫我橋嘅姊妹啊，令我妻子也討厭。 Nafasku menimbulkan rasa jijik kepada istriku. 可能係翹超啦。 Mungkin dia yaitu berbau. 佢 Nafasnya berbau. 約伯係生禿瘡嘛， Sebab itu Ayub dia penuh dengan borok. 條燈到腳底啊，都係滿線爛。 Dari kepalanya sampai ke telapak kakinya penuh dengan penyakit. 個皮膚又爛啊，一天從裡面來啦。 Kulitnya berpenyakit memanglah berasal dari tubuh dalamannya. 內臟唔健康，曾呈現在我哋皮膚上嘛。 Ada organ-organ yang tidak sehat barulah ya dinyatakan pada kulit kita. 所以人家看我哋人嘅膚色，就知道我哋人嘅健康程度啦。 Jadi ada orang memandang hanya lihat warna kulit kita saja dia tahu bagaimana keadaan 所 kesehatan 以你看， kita. 長頭然後收條髮咯。 Jadi ada orang mengatakan pendeta kamu ini tidak banyak rambut. 而且種人爭落種人咁條髮啪啪， Nah, sekarang kamu baru masuk pertengahan baya tetapi kamu sudah banyak rambut putih 落到七七八八咯。 dan sudah gugur banyak 傳 rambut. 統嘅線條咪滿條毛啊。 Jadi tanya lagi pendeta, tubuh kamu sehatkah? 嗱，你問醫生，醫生講二湯啦。 Jadi kalau pergi tanya dokter, dokter akan bagi tahu. 因為從外表一種表象啊，然後現象就知道人裡面嘅情形。 Sebab yaitu gambaran atau apa yang kita dapat lihat dari luar itu paras kita itu dapat memancarkan keadaan organ-organ dalam kita. 約伯啊，曉有氣味。 Jadi bagi Ayub nafasnya berbau. 太太老講話，唉，照年啦， Jadi 超到死㗎。 istrinya kalau bercakap dengan dia pun mau elak daripadanya sebab nafasnya itu berbau. 18隻講，連細蚊仔啊，屋下兒兒啊，都藐視佢啦。 Di ayat 18 mengatakan bahkan kanak-kanak pun menghina dia. 所以對一隻受苦嘅人嚟講， Bagi seorang yang menghadapi kesusahan, 當佢在黑暗中， apabila dia berada dalam kegelapan, 冇方法抗， tidak ada cara dan rasa takut, 冇幫助， tidak ada pertolongan. 當所有人都避開佢嘅時候， Apabila semua orang mengelakkan daripada bertemu dengannya, 嘅時候佢一個靠主， pada masa itu kalau dia tahu bersandar kepada Tuhan, 靠咗聖靈嘅幫助， bersandar pada bantuan Roh Kudus, 深深體會到主老嘅同在。 dapat merasai Tuhan menyertainya. 所以愛體雖然衰敗， Sungguh pun tubuhnya semakin meresot 但係 menjadi 內 lemah. 心行係要後體平安有喜樂嘅。 Namun hati batin masih lagi penuh dengan kesejahteraan dan sukacita. 提摩太後書， Kita rujuk 2 Timotius. 提摩太後書嘅第1章， 2 Timotius fase 1. 提摩太後書1章嘅第7節，
2 Timotius pasal 1 ayat 啊， ke-7. 提摩太后书1章嘅第7節， 2 Timotius pasal 1 ayat ke-7. 因為神賜俾我哋唔係膽怯嘅心，係剛強仁愛堅守嘅心。 Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. 做乜我哋去體會到神能夠同在呢？ Mengapa kata kita dapat mengalami, merasai penyertaan Tuhan? 做乜我哋在彷徨無助中唔知而絕望呢？ Mengapa dalam keadaan yang tidak ada caranya dan tidak ada pertolongan, kita tidak rasa kecewa? 保羅講神賜俾我哋唔係膽怯嘅心。 Paulus mengatakan Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. 神賜俾我哋係剛強仁愛堅守嘅心。 Nah, bahkan Tuhan memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. 讓我哋在唔曉感受到不安嗰種恐懼。 Agar kita tidak rasa kegelisahan dan ketakutan lagi. 唔至於使我哋在嗰種持續嘅失眠下去。 Sehingga kita tidak akan terus merasa kecewa. 唔要使到我哋嘅情況更加嘅糟糕。 Tidak akan semakin menjadi teruk keadaan kita. 所以保羅勉勵當時嘅提摩太啦。 Jadi sebenarnya Paulus dia mau menasihati Timotius. 佢係保羅嘅接班人。 Dia merupakan yaitu pengganti Paulus. 保羅期望佢能夠剛強起來， Jadi Paulus harap dia boleh menjadi kuat, 能夠做太丈夫， menjadi laki-laki. 但係佢傷心軟弱嘛。 Tetapi dia seorang yang memang yang lebih takut dan lemah. 同時身體有一些毛病， Tambahan dia ada masalah kesehatan. 所以保羅勉勵佢，冇繼續咁樣啦，係嘛？ Jadi Paulus menasihati dia, jangan terus begini. 愛靠主啦， Haruslah bersandar kepada Tuhan. 剛強起來啦， Haruslah kuatkan 因 hatimu. 為神賜俾我哋唔係膽怯嘅心嘛， Sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh 因為 ketakutan. 我哋一個冇後嘅嗰種意識嘅話， Kalau kita tidak mempunyai pikiran yang baik, yang positif, 冇後嘅嗰種思想， dan tidak ada pemikiran yang tepat, 好容易變咗到魔鬼條地步啊！ senang saja kita memberikan peluang kepada si iblis. 你所害怕嘅事情、懼怕嘅事情， Apa yang kita takut, 結果就在現實嘅嗰種想法同埋情況中發生啦。 akal muncul di dalam kehidupan kita. 魔鬼那麼打敗咗人嘅信心呢？ Bagaimana iblis yaitu mengalahkan iman, melemahkan iman seseorang? 最先就散布嗰種狂懼怕嘅嗰種思想俾你啦。 Pertama-tama dia akan yaitu memberikan pikiran takut kepada kita. 逐漸一步一步蠶食人嘅信心。 Secara perlahan-lahan dia akan merosakkan iman kita. 直到最後攻破人嘅信心一隻防一隻界線啦。 Akhirnya dia akan merosakkan, menghancurkan benteng iman kita. 咁樣嘅就侵入到我哋嘅內心來， Maka akhirnya dia dapat masuk ke dalam hati batin kita. 做一種踐踏之人嘅事情啦。 Sehingga dia boleh masuk menginjakkan kita. 所以聖經俾我一隻信心嘅原則， Maka dalam Alkitab memberi kita satu prinsip iman 佢就講屬靈嘅原則。 ataupun prinsip rohani, 所以講照你信心比你上前， yaitu menggenapkannya menurut imanmu. 你主要是對一隻白虎狀講嘅， Ini yaitu Tuhan Yesus berkata kepada seorang pewira, 因為白虎狀嘅撲人騙嘅嘛。 sebab hamba pewira itu jatuh sakit. 佢聽到主要是就去求主要是， Dia mendengar tentang Tuhan Yesus, maka dia datang meminta kepada Tuhan 主要是 Yesus. 馬上就答應啦。 Maka Tuhan Yesus terus janji, 當時我哋去見佢， mari kita pergi jumpa dia. 我哋白虎狀就對主要是講。 Tapi pewira ini berkata kepada Tuhan Yesus, 主啊，我雖然係人，喺在我之下也有人。 katanya, Tuhan sungguh pun di bawah aku ini banyak orang lagi. 我欠嘅到
做樣樣叫做樣樣， Aku boleh suruh mereka buat ini dan itu. 危險叫做做樣叫做做樣， Dan saya suruh buat itu, mereka akan buat perkara itu. 因為危係主， Sebab aku ini Tuan. 所以危要一隻強兵， Aku ini ada kuasa, ada 我 haknya. 叫做 Norman 叫做做 Norman， Apa saja yang kupesan mereka lakukan. 點解主嘢係亞主， Ya sekarang Tuan, Engkau adalah Tuanku. 主愛你叫啊， Hanya kamu mengatakan sesuatu. 我出現房咧就分片屋卡分片就撲完就馬上就立刻就好， Hambaku yang ada di tempat yang jauh itu sungguh pun sakit, namun dia akan sembuh segera. 最後是稱真嘅啦， Tuhan Yesus memuji dia. 哇！嘅真言嘅信心後睇啊， Iman orang ini begitu besar. 就同佢講， Maka dia berkata 講 kepadanya, 就你信心上前， genapkanlah menurut yaitu 當 imanmu. 最後是講嘅時候， Sewaktu Tuhan Yesus berkata kata-kata 家 ini, 中一位撲完嘅一片啊，就馬上立刻就好嘅啦。 yaitu hamba yang ada di rumah itu segera sembuh. 所以我就唔會懼怕走開。 Maka janganlah kita takut menghadapi 啊， kesusahan. 好像睇完一行詩篇所講嘅一樣， Sama seperti yang dikatakan oleh Daud di dalam Mazmur. 翻到我都扣住嚟先歌嘅種走開。 Haruslah kita bersandar kepada Tuhan untuk mengalahkan segala kesusahan. 啊，神嘅祝福最後啊，最後臨到我哋。 Jadi berkat Tuhan akhirnya akan diberi kepada 啊， kita. 叫拯救我哋脫離苦難。 Dia akan menyelamatkan kita untuk lepas dari segala 所以人 kesusahan-kesusahan. 生在世雖然必然有見過苦難， Maka kehidupan manusia sungguh pun akan yaitu tetap akan mengalami 但 kesusahan. 係靠住嘅人唔有變苦難打敗。 Tetapi orang yang dapat bersandar kepada Tuhan tidak akan dikalahkan oleh 唔 kesusahan-kesusahan. 有因為苦難臨到我就抱怨神。 Tidak akan bersungut-sungut apabila ditimpa kesusahan. 啊，約伯遭遇苦難嘅時候， Sewaktu Ayub mengalami kesusahan, 雖然聖經講佢啊要抱怨哦， sungguh pun dalam Alkitab mencatatkan dia ada sungutan 啊 juga. 佢啊曾經評論過神人嘅作為，佢唔明白。 Dia juga pernah mengomen bahwa dia tidak memahami perbuatan 啊， Allah. 有人之後問講，約伯佢咩埋怨咩？ Jadi ada orang bertanya, bukankah Ayub ini dia sedang bersungut-sungut? 做乜嘅神冇處罰佢？ Mengapa Tuhan tidak menghukum dia? 啊，就好像當年神處罰那種以色列人在曠野中嘅以色列人一樣。 Sama seperti pada zaman dahulu, Allah telah menghukum orang Israel di padang 啊， gurun. 因為佢都全部死在曠野裡面。 Sehingga mereka semua mati di padang gurun. 啊，所以有人講，我神對好像唔公平。 Jadi ada orang mengatakan nampaknya Allah tidak adil. 啊，約伯雖然係有埋怨， Jadi Ayub sungguh pun dia ada 但 sungutan. 係佢有一隻可貴嘅地方。 Tetapi dia ada sesuatu yang paling 佢 bernilai. 可貴嘅地方就在乎佢在評論當中，佢永遠絕對相信神。 Yaitu yang paling bernilai ialah sungguh pun dia berkomen atau berkomen kepada Tuhan, tetapi dia tetap percaya kepada 啊， Tuhan. 佢唔有講，因為一種苦難臨到啊，我就唔愛神，我離棄神啦。 Dia tidak meninggalkan Tuhan walaupun dia menghadapi dan ditimpa kesusahan. 啊，佢評論嘅只不過有苦難臨到，事情這麼係難用，佢想知道更好啦。 Yang dia komen itu hanya dia pikir mengapa perkara ini berlakunya perkara yang begini. 所以到最後神親自顯現嘛， Nah akhirnya Tuhan telah menampakkan 啊 diri. 用太自然嗰種事情攞佢去可以講係解釋啦。 Dia Tuhan telah menjelaskan segala hal ini melalui hal-hal dalam alam semula jadi. 啊，唔係直接回答嘅疑問啦。 Dia Tuhan tidak secara langsung menjawab yaitu 可 persoalannya. 以講係緊接嘅回答約伯自家去思想得到嘅種智慧啦。 Secara tidak langsung Tuhan memberi jawaban dan Ayub dia sendiri memikirkan dan mendapatkan hikmat. 啊，神就叫佢脫離人苦難。 Maka akhirnya Tuhan telah menyelamatkan dia
daripada segala 啊 kesusahan. 并且祝福佢，就好像从前祝福佢一样 Bahkan memberkati dia seperti masa dahulu. 使到佢嘅家庭有幸福。 Sehingga dia mempunyai sekali lagi mempunyai keluarga yang 你 bahagia 在生喺後代嘅細蚊仔， dan melahirkan banyak anak-anak 呢 lagi. 種事業亦係做得後太。 Pekerjaannya itu sudah berpulih menjadi semakin 過 baik. 去印尼嘅一種朋友親屬啊，到佢呢個時候，通通轉來啦，潛佢啦。 Nah, kawan-kawan dan saudara-saudaranya yang dahulu menjauhkan diri daripadanya itu semua kembali mencari dia. 所以雖然有苦難啦， Sungguh pun mengalami kesusahan, 睇我哋人冇懼怕， tetapi janganlah kita rasa takut. 靠主有信心嘅人，先有幫助我哋。 Jadi orang yang beriman tahu bersandar kepada Tuhan, Tuhan tetap akan membantu 我 kita. 再嚟創始， Kita sama-sama nyanyi kidung 我創始221首。 221. Sekali lagi kita memanjatkan doa. 禱告中我哋結束啊，為教會嘅事工嚟禱禱。 Dalam doa kita terus doakan segala pekerjaan suci 一 gereja. 結束為人同身體強韌嘅同靈體院姊妹禱禱。 Dan juga terus mendoakan saudara-saudari seiman yang kurang sihat. 雖然全球嘅疫情有所減緩啦， Sungguh pun keadaan pandemik seluruh dunia ini sudah ada sedikit reda. 睇我體院姊妹傳熱話時時堅心啦。 Namun saudara-saudari harus kita sendiri berjaga-jaga apabila berjalan. 求主保守我每責人在平安中。 Memohon Tuhan memelihara kita agar kita semua selamat. 我為以上嘅事情禱告啦。 Kita mendoakan perkara-perkara ini. 一同跪下。 Sama-sama kita memanjatkan doa.
我哋晚上嘅慈悲當然結束， Kebaktian malam sampai di sini sahaja. 平安順飛。 Selamat berjumpa lagi.